جنید ایسے اب کئی واقعات آنے شروع ہوئے ہیں کہ ایک دم ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ کتنا ضروری ہے یہ جو ہم جنرل اپنی ہیلتھ کے حوالے سے اپنے ٹیسٹ کرواتے ہیں. تو یہ مطلب بہت سے ایسے دوست ہیں جن کا ایک دم پتہ چلتا ہے جو اس کو فلاں بیماری نکل آئی ہے. اللہ پاک سب کو صحت تندرستی میں رکھے. ایک دم پتہ چلتا ہے کوئی اس کا یہ نکل آیا ہے اور وہ آخری سٹیج پہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب میرا خیال ہے اب جیسے دوسرے ملکوں میں تو یہ رواج ہے کہ لوگ اپنے ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں, اپنی ہیلتھ کے حوالے سے باخبر رہتے ہیں. ہم لوگ ویسے ہر معاملے میں ہی بے خبر ہیں, مگر اپنی ذات تک تو میرا خیال ہے یہ اب اپنی صحت کے عادت پڑ جانی چاہیے. پتہ کتنا فرق ہے, تم نے کہا نا کہ باہر کے ملکوں میں اور ہمارے یہاں پتہ ہے ریشو کیا ہے؟ کیا دنیا بھر میں خاص طور پہ ترقی یافتہ ممالک میں 25 سے 30% لوگ جو ہیں وہ ہر 6 ماہ میں رینڈم میڈیکل ٹیسٹنگ یا ریگولر ٹیسٹنگ, اپنی میڈیکل ٹیسٹنگ وہ کرواتے ہیں. ہمارے ہاں ایک اندازہ یہ ہے, ڈاکٹرز کا اندازہ یہ ہے کہ 5% ہے, لیکن پریکٹیکلی دیکھا جائے تو 1% بھی نہیں ہے, 1% سے بھی کم ہے. 1% لوگ بھی نہیں کرواتے. لیکن ستم ظریفی کی انتہا ہے کہ ہم سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی انجان بنے ہوئے ہیں, اور ہم یہ ہر روز سنتے ہیں اپنے ارد گرد عزیزوں دوستوں رشتہ داروں میں, اہلیان محلہ بتاتے ہیں. ہم ڈراموں میں عام طور پہ جملہ سننے کو ملتا ہے ڈاکٹرز کی طرف سے کہ آپ نے بہت دیر کر دی, آپ نے بہت دیر کر دی, اور سٹیج 4 ہے, سٹیج 3 ہے. کینسر کے علاوہ بھی کسی بھی حوالے سے معاملہ بہت بگڑ چکا ہے جی. اس میں سارے آگے پھر آپ نے کہا نا 0 اگر ریشو ہے تو سارے ہی ہیں, پڑھے لکھے بھی, امیر بھی, سارے ہی ہیں. سب کسی کو بھی نہیں ہے. جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کی بھی میں بات بتا رہا ہوں, وہی یہ ہوں گے جو بہت ہی کوئی ایلیٹ کلاس ہوگی یا بڑے کوئی باہر کے کلچر کے عادی ہوں گے, جو باہر سے پاکستان آ کے آباد ہوئے ہوں گے, وہ اس بات کا خیال کرتے ہوں گے. اچھا, میں بتانے یہ لگا تھا کہ WHO کی رپورٹ ہے, ستم ظریفی کی انتہا ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ ہے کہ اگر 35 سال سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں وہ ہر 6 ماہ بعد اپنی جو میڈیکل ٹیسٹنگ ہے وہ کروانا شروع کر دیں تو جو بیماریوں کے نتیجے میں اموات ہوتی ہیں ان میں 50 سے 60% کمی واقع ہو سکتی ہے. اور بیماریوں کے نتیجے میں پوری دنیا میں پتہ کتنی اموات ہوتی ہیں سالانہ؟ 4 کروڑ. اس کا مطلب ہے کہ اگر دنیا میں میڈیکل ٹیسٹنگ کا رواج فروغ پا جائے تو یہ 4 کروڑ اموات جو ہیں صرف 2 کروڑ رہ جائے, 2 کروڑ سے بھی کم ہو جائے. لیکن اب اس پہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ خاص طور پہ جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں یا پاکستان جیسے ملک میں ایک ہی بات کی جاتی ہے کہ یہاں تو دوائیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں, علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو بلا ضرورت, اس کو ہم بلا ضرورت کہتے ہیں, حالانکہ بلا ضرورت نہیں ہوتی. ہمارا جو بنیادی تصور ہے نا, یہ جو رینڈم میڈیکل ٹیسٹنگ ہے, اس کے بارے میں ہمارا جو کانسیپٹ ہے بیسک, وہی غلط ہے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی کیوں ٹیسٹ کروائیں, وہ کہتے ہیں ایویں ہی. یہ ایویں نہیں ہے, یہ ایویں ٹیسٹنگ کوئی نہیں ہوتی, یہ بلا ضرورت نہیں ہوتی, یہ کروانے ہی کروانے ہیں آپ نے. اور یہ آپ اگر اسے بلا ضرورت کا نام دیں تو یہ بلا ضرورت کرا کے آپ آگے بہت سارے اللہ معاف کرے بجٹ سے بچ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, اب خرچے سے بچ یہی میں جاتے کہنے لگا تھا. دیکھیں, اگر ہم اپنے ہارٹ کے اور بلڈ کے جو بیسک ٹیسٹ ہیں یہ کرواتے رہیں, اور جو 3 یورک ایسڈ وغیرہ, یہ 6 ماہ بعد ایک دفعہ آپ چیک کروا لیں نا, تو اس پہ کوئی جو ایک اوسط اگر میں خرچہ لگاؤں تو وہ 6 سے 7 یا 6 سے 8 ہزار روپے کے درمیان آتا ہے. اس کے لیے کئی چیزیں کی جا سکتی ہیں, جیسے لپڈ پروفائل کہتے ہیں. ہاں, مطلب کئی ایک ٹیسٹ ہیں جو آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں اور بنیادی نوعیت کے ہیں. پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ایک غالب اکثریت ہے آبادی کی, وہ پھر بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتی. لیکن جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, کیا وہ ریگولر ٹیسٹ کرواتے ہیں؟ وہ 6 ماہ بعد ٹیسٹ کرواتے ہیں؟ دل پہ کوئی بھی نہیں کرواتا, کوئی بھی نہیں کرواتا نا, نہ ہونے کے برابر ہیں. اچھا, اب جو لوگ درمیان میں ہیں کہ بڑی مشکل سے افورڈ کر سکتے ہیں, ان سے بندہ پوچھ سکتا ہے کہ یار وہ 1 یا 2 ٹائم باہر جا کے جو کھانا کھاتے ہیں وہ اسکپ کر دیں, وہ اسکپ کر دیں تو 6 سے 8 ہزار روپے وہ بچا سکتے ہیں آرام سے, اور ایک بڑی قیامت سے بچ سکتے ہیں.
बड़ी मुसीबत से बच सकते भी हैं। एक बीमारी आपको पहले ही पता चल जाती है यार ये बाद में जो बढ़ जानी है इसका पहले ही इसका काबू डाल लेंगे आप। एग्जैक्टली अब ये होता है ये है कि अगर आपको पता चल जाए मुझे हार्ट का मसला है तो आप उसी वक्त एहतियात शुरू कर देते हैं। अगर आपको शुगर का मसला है आप उसी वक्त से एहतियात शुरू कर देते हैं। अगर आपके ब्लड 20 किस्म के मसाइल आपको पता चलते रहते हैं कि ये खाना है ये नहीं खाना, वो टाइमली पता चल जाए तो आप उस मुसीबत से भी गोगे बच को ये जाते हैं। बात बुरी लगी है, ये खाना है और ये नहीं खाना। नहीं खाना, ये खाना बुरा है, लगा है। चलो यूं कर लो कि ये बहुत ज्यादा खाना है और ये बहुत ही ज्यादा नहीं खाना। नहीं खाना, बहुत ज्यादा खाना है, अभी तो बहुत मैंने ही ज्यादा नहीं खाना। अभी तो मैंने बाबूजी टेस्ट भी नहीं करवाए तो आपने कह दिया ये ना खाना वो ना नहीं, खाना। वैसे करवा के देखो तो डॉक्टर तुम्हें कहेगा कि जी आपने खाली पानी भी नहीं पीना। आपने सब कुछ खा लिया। अच्छा सर, वो हमारे यहाँ पे ये भी सोच है कि मोटरसाइकिल पे पैसे लगा लेते हैं कि इन्हें 4 दिन कट जाना था, जिन्हें चलानी है टेस्ट कोई नहीं। बड़ी जबरदस्त बात की। बहुत अच्छे जुल्फी, माशाल्लाह, चैन च फंसी टाकी हुई। ये वाकई उससे कितनी जबरदस्त नहीं, वो बात की है। मोटरसाइकिल से मुझे याद है। ਚੈਨ ਚ ਫਸੀ टाकी यार, टाकी। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तुम देखो यार कि एक तो पहले उसको टाकी का है और वो भी चैन में फंसा दी। खुदा का खौफ करो, चेन में फंसी हुई टाकी तो लीरो लीर हो जाती है बेचारी। वो तो इतना खूबसूरत, देखो उसने व्हाइट कलर के शूज पहने, इतने सजे चिट्टे रंग दे शूज मैंने आज तक किसी को नहीं देखे। क्या कहने अरे बूट ते माशाल्लाह मेरा ख्याल है 8 को नंबर ने, मगर मुंह बेचारे दा 2.5 नंबर। तो मैं ये कहना चाह रहा था, सीरियस बात हो रही हाँ जी हाँ जी। है कि ये जो है ना जी टेस्ट, जी ये जो मेडिकल टेस्ट होते हैं, ਜੀ ਜੀ ये पाजनैद थोड़ा सा ना जो लेबोरेटरीज हैं उनकी यही, भी मैं मैं इसी समझता हूँ कि थोड़ी सी उनकी भी काउंसलिंग होनी चाहिए उनकी गवर्नमेंट की उनकी ये तरफ से। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तान में जितनी भी प्राइवेट लैब्स काम कर रही हैं वो बड़े करोड़ों अरबों रुपया कमा रही हैं, उनको इस बात का पाबंद करना चाहिए हुकूमतों की तरफ से कि आप ज़रूर इतने पैसे कमाएं, लेकिन आप अपनी जितना भी आपके पास पेशेंट आता है, इसके पास जितने आपके पास लोग आते हैं, आप उसकी कुछ परसेंटेज जो है या तो सब्सिडी रखें या बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री कर दें। दे कैन अफोर्ड, वो अब आसानी से हाथ कर धोना सकते करना, हैं। बहुत हाथ महंगे हो गए हुए बहुत हैं महंगे टेस्ट। टेस्ट है ना। इसलिए अगर कोई जवाब में ये कह देता है जनाब आप ये तो भरे पेट की मस्ती है ये टेस्ट कराना, तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। नहीं, आगे से ये कहते हैं भाई जी 15 करोड़ की तो मशीन आई है। तो यार 15 करोड़ की मशीन दे पैसे तुम 3 महीने च पूरे करने, बस करो। ये बहुत, या चलो वो अगर सही भी कहते हैं प्राइवेट लैब वाले, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को ये स्टेप उठाना चाहिए कि कोई ऐसा अदारा बना दें अस्पतालों के अंदर। वैसे तो लैब हैं मगर वो लैब जो है वो वाकफकार कोई भुगतती ये हेल्थ कार्ड में शायद ये आखिरी दिनों में कंसल्टेशन हो रही थी कि वो लैब टेस्टिंग को शामिल कर लेंगे। अगर वो भी एक सहूलत हम पहुंचा दी जाए मेरा ख्याल है तो वो भी एक बहुत बड़ा मतलब ये एहसान अजीम होगा इस गरीब कौम पे, अगर मेडिकल टेस्टिंग 10 लाख रुपए में वो जो है उसमें शामिल कर दी जाती। तो जाहिर है कि शौक से तो कोई नहीं करवाता ना, एक मेडिकल टेस्ट के लिए जाना और उसकी जहमत उठाना शौकिया तो कोई नहीं करवाता। 6 माह में एक दफ़ा अगर ये सहूलत दे दी जाए तो ये बहुत बड़ा ये एहसान होगा इस कौम को। और जाहिर है कि उसके लिए अगर खुद भी हमें तरद्दुद करना पड़ता है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अपनी कोई ज़रूरत जो है वो या जो तहशात हैं हमारे, तो एक आम आदमी के मेडियोकर्स के भी, हमारे जो मिडिल क्लास है उनके भी बहुत सारे तहशात होते हैं। अगर उनको थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लिया जाए और 6 माह बाद नहीं, चलो यार अगर बहुत ही तंग है तो अब साल में एक दफ़ा ज़रूर करा लें। हम तो करवाते ही नहीं है जब तक कि मुसीबत आन ना पड़े और डॉक्टर कहे, बल्कि जब उस वक्त भी हम ये ज़रूर डॉक्टर पे भी शक करने लग जाते हैं कि हम ये इनका कमीशन है नहीं डॉक्टर साहब का, तो यार कमीशन होगा लेकिन तुम्हारे लिए टेस्ट ज़रूरी हैं भाई। तुम इस वक्त जो है वो उनके कमीशन की इन्वेस्टिगेशन पे ना जाओ, कहीं और से करवा लो, लेकिन टेस्ट ज़रूर करवाओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसकी मिसाल में बहुत एक इंटेलेक्चुअल सी ये दिया करता हूँ कि हांडी पकाते हुए जो खवातीन थोड़ी थोड़ी देर बाद डोई फेरती रहती है ना, उन्होंने हांडी नहीं लगती, तो जेड़ी बेचारी हमसाई ना गल्लां करन लग पैंदी है अपनी ते ओदे खावन दी बुराइयां करन बह जांदी है, ते को 45 मिनट बाद उठ के जो हांडी वेंदी है ते अद्धी ते सड़ गई हुंदी है, तो फिर डोई किते च फेरदी है। तुम्हारा तुम तशबीह दे रहे हो हांडी में डोई फेरने को मेडिकल टेस्ट से, जी जी, लेकिन ये गोगे पे सादक नहीं आती, गोगे पे डोई नहीं फेरती, गोगे पे देग में वो कर लूं
कड़छा। अगर कफकीर। अगर गोगे का मेडिकल टेस्ट है तो मेरा वो ख्याल है कि मैं मेडिकल टेस्ट कराउन चले ही जाऊँ। यार मैं इस मामले की मिसाल याद देता हूँ ना कि कोविड के दौरान हमने देखा है ना कि जब हुकूमत ने कोविड टेस्ट जो है फ्री कर दिया था तो जाहिर है कि लोगों ने बड़ी तादाद में उससे फ़ायदा उठाया था और हमने जो दीगर दुनिया की निस्बत बेहतर परफॉर्म किया था उसमें एक बड़ी वजह जो थी वो बहरहाल फ्री मेडिकल टेस्ट था कि हमें पता चल जाता था। आप जहाँ भी जाते थे आप गाड़ी में बैठ के टेस्ट करवा लेते थे, जिस तरह पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं गाड़ी में बैठ के, इस तरह हम मेडिकल टेस्ट करवा रहे थे, कोविड टेस्ट करवा रहे थे। यार आप यकीन करो कि मैंने ऐसे ऐसे मासूम लोग देखे हैं अपने इस मुआशरे में, अपनी कौम के अंदर, कि वो ये कहते हैं को रहन दियो टेस्ट है में कुछ है ही ना निकल आए। हाँ बिल्कुल ये वहम तो छुपा यार लेंगे। कैसी बोंगी बात आप कर रहे हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर कुछ निकल आएगा तो उसका टाइम पे सद्देबाब हो जाएगा। बाद में निकलने का टाइम भी नहीं मिलना। बात जो ये ना हो कि टेस्ट जो कुछ ना निकले तुसी दुनिया तो निकल जाए।